Good evening, everybody. Hope I am audible to you all. I welcome you all to this online KCET classes 2020-21. I am Uma B, Senior Lecturer in Biology at Sri Krishna PU College, Banshankari, 3rd Stage, Bangalore. In this session, I am going to discuss some of the MCQs from chapter 10 from 1st PUC Biology, that is cell cycle and cell division. So before going to the details of the MCQs, let me give you a synopsis about the chapter. So as we have a time constraint, let me be little quick with the synopsis. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. So what is a cell? In yesterday's session you have already studied the cell structure and functions. So cell is the basic unit of living organisms. It was Rudolf Virchow in 1858 gave the concept of this thing, cell division. Cell divide and new cells are formed from the pre-existing cells. So he laid the foundation for the concept of this cell division. Cell can either remain in a non-dividing phase or in a dividing phase, or at any given time a cell remains either in a dividing phase or in a non-dividing phase. So this dividing phase may be mitosis or meiosis. Then what is that non-dividing phase? Non-dividing phase is the interphase. It is called the interphase. Then the next definition of cell cycle. Cell cycle andre enu? Cell cycle is the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other cell constituents, and eventually divides into two daughter cells. So cell division is a process by which a parent cell divides into two daughter cells, or four daughter cells in case of meiosis. And cell cycle was first described by Howard and Pelk in 1953. And control of cell cycle, this is an extra information, children. It's not given in your textbook. So it is no doubt under the genetic control, but the cell cycle is also controlled by enzymes like cyclic dependent kinases anta heltivi, that is CDKs, and amino acids like serine and threonine initiate or block the cell cycle related activities. And the uncontrolled cell division, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, then it leads to a condition known as cancer. So next is the phases of cell cycle. The cell cycle comprises of two different phases. One is the interphase, the resting phase, and another one is the mitotic phase. So interphase, it is of long duration and it is composed of three different steps. It occurs in three different steps. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು G1, that is gap 1 phase, next to synthetic phase and the G2 phase or gap 2 phase, next it is followed by M phase ಅಥವಾ mitotic phase. So what happens during G1 phase? G1 phase ಅಲ್ಲಿ cell growth occurs, synthesis of major cell organelles, ಜೊತೆಗೆ RNA proteins, lipids etc. are synthesized in the gap 1 phase. Then what happens during S phase? S phase is the synthetic phase where the DNA replication occurs. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 2C ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ if it is 2C, it becomes double, that is it becomes 4C in synthetic phase. ಜೊತೆಗೆ histone proteins are also synthesized in this phase. And in animal cells, especially in animal cells, centrioles duplicate in the cytoplasmic region during the synthetic phase. Next, what happens during G2 phase? It is the period after DNA synthesis. It is the gap 2 phase where the mitochondria and other organelles replicate, chromosomes start condensing. So condensation or the compaction of the chromosomes, this one occurs or starts during the G2 phase, and next it is the M phase. And I have given you the slides, mitosis and the meiosis. You can go through these points if it is required. Yeah. So this is the diagrammatic representation of the mitotic phase where there is interphase. Next, the karyokinesis. It is composed of the prophase, metaphase and anaphase, telophase. ಈ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರಪ್ಚರ್ಸ್ and the nucleolus disappear.
the centrioles divide and centrioles start moving towards the opposite poles. Metaphasal enagutte, the chromosomes come and align on the equatorial plate. Next to anaphasally, the centromere divides and separating the chromatids or the daughter chromosomes. But the telophasally, the nucleus, the nuclear content ಅಥವಾ ಒಂದು chromosomes undergo decondensation, they become again thin long chromatin, and nuclear membrane and the nucleolus reappear, and it is followed by the cytokinesis, that is the cytoplasmic division. Next meiosis ಅಲ್ಲಿ the prophase ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, meiosis 1 and meiosis 2 ಅಂತ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. meiosis 1 ಅಲ್ಲಿ prophase 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು it is of long duration. It is further subdivided into 5 different substeps, namely the leptotene, zygotene, pachytene, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ LZPDD ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೆಪ್ಟೋಟೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಪ್ಟೋಟೀನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಝೈಗೋಟೀನ್. ಝೈಗೋಟೀನಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದೆಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಝೈಗೋಟೀನಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪೇರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ and synapsis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು RNAಗಳು ಎರಡು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. And this type of paired homologous chromosomes are called the bivalents or the tetrads. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಟೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋವಂತಹ ಒಂದು ರೀಜನ್ಸ್ ಅದು. ಆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, 4th ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ರೀಜನ್ಸು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ರೀಜನ್ಸು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕಯಾಸ್ಮಾಟ ಅಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜು ಕೆಲವು ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ oocytes ಆಫ್ ಸಮ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಯಾಸ್ಮ್ಯಾಟ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಪ್ರೊಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಯಾವುದು MCQಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ಲಿನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ G1 G2 M. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ G1 S G2 M. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ M G1 S G2. ಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ G0, ದಟ್ ಈಸ್ G0 G1 S M ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ G1 S G2 ಅದಾದಮೇಲೆ M ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್?
The right option is B, G1, S, G2, M. Next question. Which of the following statement or statements is or correct about S phase, that is the synthetic phase? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ತರಹ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ 2 different ways. ಒಂದು ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ G1 ಆ್ಯಂಡ್ G2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಜವಾದ್ದು. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ G1 ಆ್ಯಂಡ್ G2, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಒಂದು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 4th ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಇದೆ, ABC ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ DNA ಡಬಲ್ಡ್ ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ DNA ಡಬಲ್ಸ್, ಅದು 2C ಇರೋದು 4C ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಹೌದು, 2N ಇರೋದು 2N ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು 2N ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4N. ಅಂದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಸ್ ದ DNA ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಡಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ರಾಂಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್, ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 2C to 4C, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಈ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀವು 1, 2, 3, 5, 6 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅದರ್ ಸೆಲ್. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ 24 hours ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 90 minutesಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ದ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ G1 after S phase and after M phase respectively if it has 14 chromosomes at interphase. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ದ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ G1 ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 14 ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ 14 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ G1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತುನುವೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ, however there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1. Even after S phase the number of chromosomes remains the same. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ
14, 14 and 7, 14, 14 and 14, 7, 7 and 7, 7, 14, 14 ಏನು ಅಂತಂದರೆ G1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 14 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ G1 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ 14 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸೇ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, 14 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸೇ ಎಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ the option, the right option is 14, 14 and 14. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ 14 ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ that becomes 14 only. So the right option is B. So now let us move on to the fifth question. Which of the following statements related to G0 stage of the cell cycle are correct? So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ G0 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು G0 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ G0 ಸ್ಟೇಜ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. G1ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ದೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್, ದೇ ಲೀವ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. G0 ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಿಯಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ is stopped. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಫೇಸ್, ಸೊ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ is stopped. G0 cells do not grow or proliferate but are metabolically active. ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಏನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓನ್ಲಿ 1 and 2, 1 and 4 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ. ನೌ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾವುದು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡೋಣ. G0 ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ನ ಕೊಟ್ಟವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಬಿ ಆಪ್ಷನನ್ನು ತೆಗಿತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಡಿ. ದ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ G1ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ G0 ಸ್ಟೇಜ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಸ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಫೇಸ್, ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ಅನಾಫೇಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have 4 different options. ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. What are these histones? Histones are the proteins which form the nucleosome with DNA ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು they form the nucleosomes. Nucleosomes are the structural and functional units of the chromatin. Chromatin thread ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ many nucleosomes are to be formed and they are to be linked with the linker DNA. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. G1 ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಈಸ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ interphase, the proteins, namely the histones, are synthesized. ಹಾಗಾಗಿ the right option is this one, D, ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟಾಮರ್ ಮತ್ತು DNA ಇದೆರಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಬೀಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will move on to the next question. The best stage to observe
ದ ಶೇಪ್, ದ ಸೈಜ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೋಫೇಸ್, ಬಿ ಈಸ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೋಫೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಟಾಫೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಟೀಲೋಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಡಿಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈನ್ ಆನ್ ದ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ and their chromatids are neatly spread out. ಜೊತೆಗೆ all the centromeres are also on the equatorial plate, they are aligned on the equatorial plate. So with the help of the centromeres and the chromatids or the chromosomal arms, it is easy to observe the shape, size and number of the chromosomes. Thereby the option is the B, it is metaphase. Next question is, the major event that occurs during the anaphase of mitosis which brings about the equal distribution of chromosomes. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಮೇಜರ್ ಈವೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್. ಅನಾಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನಾಫೇಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್, ಬಿ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರೊಫೇಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ and separates the 2 daughter chromosomes ಅಥವಾ 2 daughter chromatids ಅಥವಾ 2 sister chromatids. They get separated with the help of this centromere. So centromere anaphase 2 in meiosis and anaphase of mitosis ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಮತ್ತು G2 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಇದು ಮೆಟಾಫೇಸಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರು 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ನ ಏನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್, ನೌ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 2 ಆಪೋಸಿಟ್ poles. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ this thing C is the right one, splitting of centromeres. Next question is, during mitosis nuclear envelope, nucleolus begin to form and endoplasmic reticulum begins to reappear at ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ? ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್, ಅನಾಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ರೊಫೇಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ರೀಅಪಿಯರ್ ಅಂತ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಗಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ಅನಾಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ಸು ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನಾಫೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ and endoplasmic reticulum begins to reappear in both the daughter cells. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್. ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ 2 ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಯಾಕೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೂಡ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ, ಟೀಲೋಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ cells ಅಲ್ಲಿ cytokinesis occurs with the help of the formation of the cell plate. It is formed in the center and moves towards the periphery of the cell, thereby cutting the cytoplasm or the parent cell into two equal halves, namely the daughter cells. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ನ ನೋಡ್ದಿರ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಸೊ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಡ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಿ. ಅದೇ ನೀವು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಫರೋ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಿಯಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಿಂದ ಪೆರಿಫೆರಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ A, cytokinesis. Next question is, which of these is not a significance of mitosis? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ಸಿನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ರಿಪೇರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು genetic variation ಅಂತ ಇದೆ. growth of multicellular organisms, no doubt it occurs with the help of mitosis. ಅಂದಮೇಲೆ the option is A is correct. Cell repair, it helps in worn out cells ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ B is also correct. C ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಡೀದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. thereby the wrong statement or it is not the significance of mitosis ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು D ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. D is the right option here. So it is D. Next is in meiosis division is. meiosis ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2ನಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್, ಯಾವುದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಒಂದು ಯಾವ ತರಹದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ A option, first is reductional, second is equational. B, first is equational, second is reductional. C, both reductional, both equational ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರು ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಗಲೇ. ಈಗ 8 ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲೇ 4 and 4 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋತ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್
4 chromosomes ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ನೀವಾಗಲೇ oogenesis ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದೇರ್ ಬೈ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ವೈ ಡೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್? ಏನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ಎ ಈಸ್ increase in surface area volume ratio due to the growth of the cell. Second is nucleocytoplasmic ratio decreases due to increase in the size of the cell. Disturbance in the lipid protein ratio, disturbance in the RNA DNA ratio ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ A is increase in the surface area volume ratio due to growth of the cell. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದವಾಗ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎರಡರ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅದರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತವಾಗ ದಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದವಾಗ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ spindle fibers and centromeres, B is mRNA and ribosomes, C is a male and a female gamete, D is 2 homologous chromosomes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. mRNA ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? mRNA ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಒಂದು mRNA ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Then we are left with only one option, that is 2 homologous chromosomes. So synapsis occurs between 2 homologous chromosomes, thereby the right option is D. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ this is the homologous chromosomes and the synapsis. 2 homologous chromosomes, blue and red chromosomes ಇದೆ, they are paired here. This is called the synapsis and this structure is also called a tetrad or a bivalent. So the right option is the D. Next question is identify the wrong characteristic in the context of meiosis. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎ ಈಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು oogenesis spermatogenesis ಓದುವಾಗ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ಸಿನ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದವಾಗ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ 8 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ
ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ನೋಡೋಣ. 2 cycles of DNA replication occurs ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಇದೆ ಹೊರತು ಎಸ್ ಫೇಸ್ 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 2 cycles of DNA replication doesn't occur between meiosis 1 and meiosis 2. Thereby the wrong statement or the wrong characteristic of meiosis is D. 2 cycles of DNA replication occurs ಅನ್ನೋದು. Next is ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್. ಬಿ ಈಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ daughter cells. Third is, that is C, mitosis ensures genetic continuity from generation to generation. Next is D option is, after meiosis 1 the cells are still diploid. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫಿಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫಿಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಬೈ the meiotic division. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ವೆನ್ there is a change from, when a sporophyte becomes a gametophyte, that is no doubt by meiosis. ಹಾಗಾಗಿ this statement is right. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದವಾಗ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ದೇ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಅದೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 the cells are still diploid. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 the cells will be haploid. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಲ್ಲೇನೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ದ ಎ is the most appropriate answer for this question. This is the correct statement about this question. Crossing over occurs between. Crossing over ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೀವು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ there is a blue colored this one structure and red colored chromosome ಎರಡು ಕೂಡ they form the bivalent or the tetrad. ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ homologous chromosomes. The answer is B. Next is 18th question. X ensures the production of Y phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the Z phase. X ensures, identify X, Y and Z ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ X ensures the production of Y ಅಂದರೆ X Yನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು
It is the phase in the life cycle of the sexually reproducing organisms. Whereas fertilization restores the Z phase. Fertilization ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it fuses both the ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್, ವೈ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್, ವೈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆದವಾಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಝೈಗೋಟ್ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸಿ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ವೈ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ವೈ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಝಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ವೈ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದವಾಗ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ and they produce a diploid structure called zygote. So zygote will be diploid structure. Thereby the option is C. Next is choose the correct diagram which correctly depicts anaphase 1. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಯಾವುದು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಲೋಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸುತ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅನಾಫೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಅನಾಫೇಸನೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನಾಫೇಸ್ 1. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನಾಫೇಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಅನಾಫೇಸ್ 1. ಅನಾಫೇಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿನ ನಾವು ಬಿಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸು ಫರ್ದರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ವೇರ್ ಅನಾಫೇಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 100 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್? ಇದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಯೋಸೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಈಸ್ 25, ಬಿ ಈಸ್ 50, ಸಿ ಈಸ್ 100, ಡಿ ಈಸ್ 125 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 25ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 25 ಇಂಟು 4 ಅಂತಂದರೆ 100 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 25 ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 25 ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಇಫ್ ಎ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ a small test tube is filled up in 1 hour, then lower half of the test tube will be filled up in how much time? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಬೈ ಎ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರೋದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 cells become 4 cells and 4 become 8 cells. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ದೇ ಟೇಕ್ 1 minute. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ 1 cell, 2 cell, 4 cell, 8 cell like that. And next is the so thereby the bacterial cell doubles every minute. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ನಮಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು, 1 hour ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋಯರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬು ಫಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಸೊ 30 minutes ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, 60 minutes ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 1 ಅವರ್ನ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಟಿ ಹಾಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಹಾಫ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ಟಿ ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್. 1 ಮಿನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟಿ ಫುಲ್ ಯಾವುದದು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ -1 ಮಿನಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1 ಮಿನಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು ನಮಗೆ 59 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60 - 1 ಈಸ್ 59 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 59 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 59 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 59 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬು 60 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ನೀಟ್ CET-ನಲ್ಲಿ ಬಂದವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎ ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್. ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಒಂದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್, 4 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್, 4 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಟರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್, 2 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಡಲ್ಲಿ 4 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಇನ್ ಅ ಸೆಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ 4C ಲೆವೆಲ್ ಇಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ 2C. ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ 4C. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 2C ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 4C-ನಲ್ಲೇ ರಿಮೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2C. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ G0 ಆ್ಯಂಡ್ G1. G0 ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. G1 ಆ್ಯಂಡ್ S ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. S-ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 4C ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ. ಬಟ್ G1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, G1-ಅಲ್ಲಿ 2C-ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ G2. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, G2 ಆ್ಯಂಡ್ M ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ G2ನ ಅಥವಾ G2 ಆ್ಯಂಡ್ M ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, M-ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 2C-ನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 4C ಇರೋದು 2C ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ G2ನಲ್ಲಿ 4C ಇದ್ರೂ M-ಅಲ್ಲಿ 2C ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ G2 ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, because only in G2 it remains at 4C level, and in mitosis again it becomes 2C. Next question is, the given figure is the representation of a certain event at a particular stage of a type of cell division. Which stage is this? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಪ್ರೊಫೇಸ್ 2 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಸಿ ಈಸ್ prophase of mitosis, D is both prophase of mitosis and prophase and metaphase of mitosis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೀಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು? ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಯಿತು, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಕೈನಸಿಸಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, mitosis and meiosis take place respectively. Meristem and gametangia, gametangia and meristem, permanent tissue and secretory tissue, secretory tissue and permanent tissue ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದು ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮಿಟಾಂಜಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟಾಂಜಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟಿಶ್ಯೂನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮಿಟಾಂಜಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್. ದೇರ್ ಬೈ ದ ಆಪ್ಷನ್, ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ mitosis and meiosis take place respectively in meristem and gamitangia. Thereby the option is D. Sorry, A. A is the right option. Next question is match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾಲಮ್ 1ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಸಿಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು, ಕಾಲಮ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್, ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ A4 ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A4 ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಎ ಡಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಮಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸು, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ A4 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಯಾವುದದು, ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್. ಸೊ B2ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ A4 B2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ C1 ಆಗಬೇಕು. C1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ C1 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, C1. ಮತ್ತು D ಈಸ್ 3. Sorry, this one C is DNA replication which occurs during interphase C1. ಮತ್ತು D is karyokinesis not followed by cytokinesis ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು D3 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಯಾವಾಗ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆದಾಗ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್, ದೇರ್ ಬೈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 4, 8 ಆ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್. ದೇರ್ ಬೈ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ D3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ B. A4 B2 C1 ಆ್ಯಂಡ್ D3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ B. 27th question. If 2n is 8, what shall be the number of chromatids in each daughter cell after meiosis 1? 2n ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆದಮೇಲೆ ಬರುವ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ. ಸೊ 4, 16, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ 2n ಇದ್ದವಾಗ 2n 8 ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ 2 ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ 1 ಡಾಟರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸು ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ D8. The 28th question. Crossing over requires the enzyme. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಅ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಕೂಡ DNA ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲೈಗೇಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದಿ
DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಟ್ಸ್ ದಿ DNA ಅಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಅಂದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಾರಿ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ mRNA ಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಾಫೇಸಲ್ಲಿದೆ, ವೆನ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ both the chromatids move towards opposite poles. These are the daughter chromosomes during anaphase. ಇದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right answer. Next is the stage between two successive meiotic divisions is called. ನೋಡಿ, ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ is cytoplasmic division, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is ಇಂಟ್ರೋಕೈನಸಿಸ್, ಸಿ is ಇಂಟ್ರೋಫೇಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್. ಈ ಇಂಟ್ರೋಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೋಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1, ಇಂಟ್ರೋಕೈನಸಿಸ್, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. thereby the option is B, introkinesis. What does 1 and 2 represent in the following equation? ಇದೊಂದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 and 2 ಅಂತ ಏನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. 1 2n 2n, B 1n 2 ಆಲ್ಸೋ n, C 1n 2n ಮತ್ತು D 2n 2n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಯಾಸಿಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಟಿಕ್ 2 that is meiosis 2 and produce 4 daughter cells and they will be n, so they are also haploid cells ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the right option is B. Next is select the correctly matched pair. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಫೇಸ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಝೈಗೋಟೀನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಾರಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೈಗೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಝೈಗೋಟೀನಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾಟ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 and 2 ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಬೈ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬೋತ್ 1 and 2 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವಾರು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು CET ಮತ್ತು NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.